اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ ایک دوائی لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اپس اینڈ ڈاؤن بتاتے ہیں آپ کو، اور پھر پیشنٹ کو بھی شو کرتے ہیں جو ریزلٹ ایبل ہوتے ہیں ان کے، اور ان کی دوسری بھی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو پتہ چلے کہ کتنے لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں اور اس علاج کی کامیابی بھی آپ کے سامنے آ سکے۔ یہ ایک ہمارے عزیز ہیں، بہت قریبی، ڈاکٹر محمد وسیم صاحب ان کا نام ہے، اور کافی عرصے سے یہ ہومیوپیتھک کے اندر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی تگ و دو کی ہے، بڑی ریسرچ کی ہے، سنگل دوائی پہ بہت عبور رکھتے ہیں۔ آج خوش نصیبی جمعے کا دن، الوداعی جمعہ، اور یہ ہمارے کلینک پر حاضر ہوئے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کو ہمارے ناظرین کو آپ کو انٹروڈیوس کرائی جائے، اور آپ کو ایک سنگل ریمیڈی پہ جو آپ کمانڈ رکھتے ہو اس کے بارے میں کچھ ناظرین کو فوائد دیا جائے، علم دیا جائے، علم حاصل کریں تمام ناظرین اس سے، اور کنسلٹ کریں اور ملیں۔ بہترین ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ سنگل ریمیڈی پہ بے تحاشا عبور ہے اور بہت کامیاب۔ ایک ایسا بھی کیس تھا کہ ایک بندہ ہمیں دکھانے آیا تو وہ ان کے پاس چلا گیا، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس بندے کو وہ دوائی دی اور اس کی پھتری نکل گئی۔ اور آج تک مسجد میں بیٹھ کے ہم نے یہ بات کی تھی، نماز پڑھ رہے تھے تو اس دوران انہوں نے بولا یہ اللہ کا کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ میں نے تو صرف سلیکشن کی تھی، میں نے اس کی ایک علامت پوچھی، اس نے بتایا کہ یہ علامت آ رہی ہے سامنے کہ چبھن کے ساتھ درد ہو رہا ہے۔ بولا اچھا، فوراً انہوں نے ڈائگنوز کر کے دوائی دی، اور اس بندے نے مجھے بتایا کہ ہم آپ کے برابر والے سے دوائی لے کے گئے تھے، محمد وسیم نام تھا ان کا، تو ان کی دوائی سے پتھری نکل گئی۔ وہ بڑا خوش تھا اور بڑا یہ ہم بڑے مطمئن ہوئے۔ اور انسان جب مطمئن ہوتا ہے جب اس کو شفا مل جائے۔ مین چیز یہ ہے کہ اگر مل جاتی ہے تو وہ پھر مطمئن سا ہو جاتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی علاج ہے۔ بیسکلی دنیا میں اس علاج کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ میں تھوڑا سا حوالہ تھوڑا وسیم بھائی کو بھی اس میں شامل کریں گے، ڈاکٹر وسیم صاحب کو، اور ان سے پوچھیں گے کہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تھوڑی سی ایک بڑی سا مختصر سا ایک آپ کس طریقے سے اس فیلڈ میں آئے اور کتنا عرصہ کام کیا اور کیسے کرتے رہے اور کیسے چلتے رہے، تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتا دیں تاکہ وہ آپ کو انٹروڈیوس ہو جائے، وہ آپ کو تو۔ اس فیلڈ کے اندر 30 سے 28 سال پہلے آیا سی ہومیوپیتھک، وہیں میں نے اپنا کام شروع کیا، لوگوں کو دیکھنا، کبھی اس کے پاس اس کلینک پہ بیٹھا، پھر مختلف کلینک پہ بیٹھتا رہا۔ اس طرح میری یہ جستجو بڑھتی گئی اور میں سنگل ریمیڈی پہ ڈاکٹر خالد کے پاس بیٹھتا تھا اور وہ سیکھتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے 28 سال پہلے انہوں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا، اور ایک ان کے جو سینئر ڈاکٹر خالد صاحب تھے ان کے پاس بیٹھے، ان سے بہت کچھ سیکھا، سنگل ریمیڈی میں عبور سیکھا، اور پھر وہاں سے سیکھ کے یہ آگے بڑھے، اور آج ماشاءاللہ اپنا ایک کلینک چلا رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور ماشاءاللہ اپنے بچوں کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی تربیت بھی اچھی کر رہے ہیں، ان کو علم بھی دلا رہے ہیں، اور ان کی فیلڈوں میں ترقی کرنے کے ان کے راستے بھی کھول رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا اسی ایک علاج کی بدولت۔ آج یہ بے دبنگ بڑے مضبوط طریقے سے یہ بات بول سکتے ہیں کہ اس علاج میں اگر ہم دوائی دیتے ہیں، ابھی یہ حاضر اس طرح سے ہوئے کہ کوئی پیشنٹ ان کے پاس تھے تو پیشاب ان کے رکنے کی شکایت آ گئی، تو یہ اس سلسلے میں آئے کہ بولا کچھ گولیاں بنا دو تاکہ پیشاب ریلیز ہو جائے۔ تو یہ مین سبب ان کا یہ تھا، کوئی ویڈیو کا نہیں تھا، لیکن یہ ویڈیو تو ہم نے یہ کہا کہ آپ نے اتنی خدمت کی ہے، ایک ٹائم گزارا ہے، 28 سال 30 سال دے دیا اپنا، اور ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے، اتنا ٹائم دے دیا ہے، تو کچھ دنیا بھی آپ کو سنے، دنیا بھی جانے پہچانے کہ جب لوگ آتے ہیں کتنی اسٹرگل کرتے ہیں، بہت اسٹرگل کی ہے انہوں نے، بہت محنت کی ہے، بہت جدوجہد کی ہے، بہت ساری چیزوں میں بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ہمیں بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ کرو آپ، کہ یہ کرو آپ، بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں، اور ان کی باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ 28 سال 30 سال ایک اہمیت رکھتا ہے۔ آپ ایک بندہ زندگی دنیا میں گزارتا ہے، اس کے نشیب و فراز سے واقع ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے زیادہ تر کن چیزوں میں عبور پایا ہومیوپیتھک کے اندر جو آپ نے دوائیاں دیں، ان میں کن چیزیں ایسی کوئی عبور آپ کو کس پہ رہا ہومیوپیتھک کے اندر؟ مجھے خارش کے مریض بہت آتے تھے، اس پہ کڈنی پرابلم کے،
और असाबी दर्द के और कमर के दर्द के, मोहरों के, इन पे मुझे खासा अबूर है। और पट्टों पे जो खिंचाव हो जाता है अपनी यहाँ से खिसक जाते हैं, इन पे मुझे अबूर है। तो डॉक्टर साहब, तो फिर इसमें ऊंच नीच भी आई होगी, नशे व फराज भी आए होंगे कि मतलब एलर्जी की कैफियत में मतलब किसी ने आके ये शिकायत की होगी कि अभी फर्क नहीं पड़ रहा है ये, तो फिर उसको आप किस तरीके से हैंडल किया करते हैं? दवा को चेंज कर देते हैं हम्म, और फिर उसको नए सिरे से सिलेक्ट करके दवा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो बाज़ दफ़ा जो दवाइयाँ स्लिप होती हैं, अक्सर शिकायत आती है कि आपका इलाज स्लो है, ये अक्सर शिकायत हमारे लोगों को रहती है कि आपका इलाज स्लो है, तो उसकी क्या वजह है? ये स्लो इलाज क्यों है माना सिलो जाता है? तो ये हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये केमिकल से नहीं दवाइयाँ बनती, ये बनती है दरख्तों से। जो दरख्त यानी जड़ी बूटियाँ हमारी, उसकी वजह से ये सिलो, जैसे हिकमत का इलाज है ऐसे ही हमारा इलाज है, जड़ी बूटियाँ सिलो ही काम करती हैं। लेकिन हमारे बदकिस्मती ये है, जो भी आता है वो फ़ौरन बोलता है कि फ़ायदा हो जाए, लेकिन बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम केस को समझते हैं कि इस केस में ये दवा दे दी जाए तो वो फ़ौरन फ़ायदा हो, लेकिन हर केस एक जैसा नहीं होता। किसी में 4 दिन ले लेता, किसी में, लेकिन मरीज़ ये नहीं चाहता कि मैं 4 दिन हो या 5 दिन हो या 6 दिन या 7 दिन में मेरे को रिलीफ मिले, मुझे चाहिए 24 घंटे के अंदर। तो फिर ऐसे केस आते हैं तो फिर इनको मजबूरन बड़ी डोज देना पड़ती है। जब वो बड़ी डोज देते हैं तो फिर शायद अगली मरतबा जब हमारे पास आते हैं तो शिकायत करते हुए आते हैं, डॉक्टर साहब ये तो सही हो गया, ये दोबारा नई तकलीफ हो गई। इसलिए हम इसको सिलो ही इलाज किया जाता है। और हम लोग बहुत से डॉक्टरों को तो अभी तक यही भी नहीं पता है कि 3x और 4x और 6x किस मर्ज में काम आती है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। लेकिन कल भी एक मरीज़ ऐसा आया बाहर से, उसने बोला मेरे को ये 6x काम नहीं करी, जबकि उसको अच्छा खासा फ़ायदा था उस दवा से। उसको बढ़ा के मैंने 30 में 30x कर दिया। अब वो जहनी तौर पे, लेकिन उनको कैलकुलेशन नहीं आती, 6 ज़रा 6 36 होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें समझने से है। तो डॉक्टर साहब, वो जो पथरी का जो केस आपके निकला और वो जो पथरी निकल गई, वो इतनी तेजी से कैसे निकली? आप स्लो इलाज की तरफ कह रहे हैं, तो वो पथरी कैसे निकली? पथरी ऐसे निकली कि उसको चुभन हो रही थी, स्पेनिक पथरी कहलाती है, जो गोश्त में गड़ी आती है। उसकी तकलीफ देख के मैंने दवा दी और मैंने उसको बोला, वाकई बहुत ज़्यादा परेशान थे भाई वो, मैं बहुत परेशान हुई हूँ। तो मैंने वो दवा दी, तो मैंने उसको बोला 12 से 24 घंटे में पथरी निकल जाएगी। लेकिन वो भाई मुतमईन नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके बराबर वाला भाई ने बोला दवा ले लो, ये भी डॉक्टर है। दवा ली और लाने के बाद इसमें मेरी कोई कारागिरी नहीं है, अल्लाह की तरफ हुक्म रख भी था कि इसको शफा मिल जाए। तो डॉक्टर साहब, इस तरह होता है कि फिर इस तरह बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है मरीज़ों को, तो फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये तेज़ इलाज भी है बहुत सारी चीज़ों में? नहीं, तेज इलाज नहीं है, स्लो ही है। हुँ, स्लो ही इलाज है, किसी किसी केस में हुँ। तेज इलाज हो जाता है। खारिश है इसका बहुत लंबा इलाज होता है। डॉक्टर आपको भी पता है इस चीज़ का। पथरी है, इसकी डायग्नोज हो गई कि हाँ गड़ने वाली पथरी है, इसकी 3-4 मेडिसिन अगर एक भी सही निशाने पे अगर लग जाती है तो वो काम कर जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि ये जो ज़्यादातर दवाइयाँ हैं जड़ी-बूटियों से बनी हुई हैं, तो बाज़ दफ़ा ये देखने को मिलता है हमें नोसोड्स भी इसके अंदर हैं और ज़हरों से भी दवाइयाँ बनती हैं, जैसे क्रोटोलिस वग़ैरह है या लेकेसिस वग़ैरह है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये दवाइयाँ किस तरह से? ये डेंजर दवाइयाँ होती हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल नहीं करता। तो नोसोड्स वग़ैरह आप इस्तेमाल नहीं करते डॉक्टर साहब? तो नोसोड्स के फिर असरात बॉडी पे कब कितने अरसे तक रहते हैं डॉक्टर साहब? इसमें कोई है आपके? जैसे बेलाडोना है, ये भी एक नसोड़े लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, उठाया और पी लिया। यहाँ बैठियो गन पाउडर है पंखा ये। चालू करो बेटा पंखा चालू कर दे आया कोई आया? हाँ आसिफ भाई आया। अच्छा, गन पाउडर जो है, आप बता रहे थे गन पाउडर जो है। गन पाउडर भी बंदूक का पाउडर है। इस तरह बहुत सी मेडिसिन है जो आप लेकिन ये सारे नसोड़ होते हैं। नसोड़ ये होते हैं कि खतरनाक चीज़ होती है। तो डॉक्टर देना साहब, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने बड़े-बड़े डॉक्टरों का वो प्रिस्क्रिप्शन देखी, उसमें नोसोड्स उनके देखे, गन पाउडर जो है, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे हैदराबाद के पकाई साहब, उनका मैंने फार्मूला चेक किया तो उसमें नोसोड गन पाउडर वो ऐसे चलाते थे बेधड़क और बोलते थे मुझे इसका फ़वाइद मिलता है। अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बड़ा फिर हमने और भी दूसरे डॉक्टर देखे जो कि नोसोड, जैसे अब डॉक्टर साहब एक दवाई है बेसिलिनम, ये भी नोसोड है, हाँ, नसोड़ बड़ी ज़बरदस्त गज़ब की दवा टीवी फ़ायदा के धूप करती है, से इस बारे बनती में है आप क्या दवा, कहते हैं? लेकिन ये नसोड़ खतरनाक दवाओं में शामिल होती है। ये असल में अंदर की ये सही मेडिसिन ठीक है, लेकिन ये दूसरे असरात छोड़ जाती है।
बहरहाल नाज़रीन, ये एक इल्मी बहस शुरू हो गई है और आपको मैं थोड़ा बहुत इससे बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। मैं सिर्फ मुख्तसर से वीडियो आज इनका तारुफ कराना था। ये डॉक्टर मोहम्मद वसीम हैं, माशाल्लाह हैदराबाद के बहुत ज़हीन, बहुत काबिल, बहुत होशियार डॉक्टरों में शुमार होता है इनका। आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनसे टाइम ले सकते हैं और इनसे मेडिसन पथरी के अंदर जो मुझे कामयाबी, जो मेरे पेशेंट जो इनके पास है और जो पथरी का निकला, वो मैंने आपको बिल्कुल रियल, मेरी कोशिश होती है रियल केस आपके सामने पेश करें। तो मैंने वो केस इनका बताया, जो केस और भी केस इनके सही हुए होंगे, लेकिन बहरहाल एक मैंने आपको पथरी वाला केस आपके सामने पेश करना था। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, सेहत व आबाद रहें, अच्छी सेहत रहे। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब से और डॉक्टर अब्दुल क़ादिर शेख साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।